very warm welcome to all my dear friends and my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful with the blessings of our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed further through the life of our master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev. So today we are going to explore or the second visit to the Samaj, right? The master's second visit to this Samaj was in October 1884. In the assemblage, there were Vijay, Trilokinath, Triloko, and a Brahmo sub-judge. Triloko's songs threw the master repeatedly into samadhi. The master had a very interesting conversation with the sub-judge, which we reproduce in part. Sub-judge, he said, "We are householders. How long should we attend to our duties?" Sri Ramakrishna replied, "You must bring up your children, maintain your wife, and make provision for her maintenance after you are gone. If you don't do this, you are cruel, and a man who has no compassion is not worth the name of a man." Subject asked, "How long should we maintain our children?" Sri Ramakrishna replied, "Until they attain majority. When the young bird is sufficiently grown up, the mother pecks at it and forces it to leave the nest. What are our duties to our wives? In our lifetime, you must give her religious instructions and maintain her. If she is faithful, you must make provision for her maintenance after your death. But when one is mad for realization, but when one is mad for realization, duty ceases. In that case, the Lord takes care of the family. When a zamindar dies leaving a minor son, the court of wards takes charge of that boy. These are legal matters which must be familiar to you. Troiloko then added, "Sir, can a man have real knowledge while leading a householder's life? Can he realize God?" Sri Ramakrishna replied with a smile, Why? You have harmonized both, haven't you? Though you are in the world, yet you think of God. It is certainly possible to have realization as a householder. When the very name of God brings tears to your eyes and makes your hair stand on end, know that the attachment to lust and gold is gone, and you have realized God. If a match is dry, it ignites at a single stroke, but if it is damp, even 50 of them won't light, they are only wasted. A devotee then said, "Sir, shall a man be reborn if he fails to reflect on God at the time of death, even though he has often thought much of him during his lifetime?" Sri Ramakrishna answered his question, Men think of God. Men think of God but have no faith. They forget Him and become attached to the world as an elephant after it has taken a bath throws dust over its body. So it is with the mind and the world. But if just after the washing the elephant is put into its stable, it has no opportunity to become dirty again. Similarly, if a man reflects on God at the time of death, his mind is purified, and there is no further chance to be contaminated by lust and wealth. The discourse was followed by a religious song in which the master took part. Vijay then conducted the prayer, after which Sri Ramakrishna and the devotees had refreshments. Then the master talked with Vijay about harmony of all religions and the efficacy
of prayer. It was past 10 when he set out to return to Dakshineshwar. The Nandan Bagan Brahmo Samaj was situated at the late Kashishwar Mitra's house. His sons, continuing the practice of their father, had a celebration in May 1884 and invited Sri Ramakrishna to it. Rakhal, Mohendro, and others accompanied the master. Questioned by a Brahmo devotee as to the best way as to the best way of controlling the passions, Sri Ramakrishna said, turn the course of the passions towards God. For instance, have the desire of union with the self. Be angry with those that stand in the way of God. Cultivate the hankering to realize Him. If you have to talk of me and mine, do so only with God. Refer to Him as my Krishna or my Rama. If you will be proud, be proud like Bibhishana, who said, I have bent this head before Rama and I won't bend it before anybody else. The devotee then again asked, if he is causing everything to be done, how are we responsible for our sins? Sri Ramakrishna, with smile, he replied, Duryodhana. Duryodhana also said the same thing. Thou, O Krishna, art seated in the heart, and as thou directest, so I act. Well, he who sincerely believes that God and not he himself is the agent cannot sin. A skilled dancer never makes a false step, but until the heart is purified, one cannot even believe that God exists. The proceedings were over at about 9 o'clock, and the master was anxious to return home. But the hosts were too busy with other householder guests to pay any attention to Sri Ramakrishna. He said to Rakhal in fun, well, where's the supper? Rakhal indignantly Rakhal indignantly said, Sir, let us go back to Dakshineshwar. Assumed at Rakhal's seriousness, Sri Ramakrishna said, wait, who will pay the carriage hire? Who will pay the carriage hire and where shall we sup at this hour? After a long interval, the call to supper came. All went upstairs in a body, and Sri Ramakrishna with Rakhal and others had to force his way through the crowd. There was no place for them to sit. With great difficulty, a seat not very clean was found for the master. A curry was served which Sri Ramakrishna would not touch because he felt the impurity of the person who was serving. He ate a few puris with salt and a little sweet. When the master got into his carriage, it was discovered that the carriage hire had not been paid. Knowing that the hosts were young and that any discourtesy on their part was due to inexperience, went he sent some of his disciples to them for the money. Shri Ramakrishna afterwards spoke in fun of this incident to his devotees when they went to ask for the carriage hire of 3 rupees and 2 annas. They were curtly refused. At first, curtly refused, reluctantly 3 rupees were given, but not the 2 annas. They said, that will do. Acha. So, my dear friends, with this, I am stopping here. So, let's proceed further with the Bangla translation, right? In the last আচ্ছা আগের সপ্তাহের যে বাংলার অনুবাদ আমি করতে পারিনি, তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্নভাবে ঠাকুর কীরমভাবে
তিনি খেতে খুব পছন্দ করতেন। তার মানে তিনি খাচ্ছেন এবং তার একবার মনে এটা সন্দেহ হয় যে আমি কি মাতাল, কেন আমি এরকমভাবে মাতালের মতো টলছি। এরকমও ঘটনা ঘটেছে যেখানে মা শারদা বলছেন, না তুমি তো ভগবতীর অমৃত সুধা, মা ভবতারিণীর অমৃত সুধা পান করেছো, তাই তুমি এরকমভাবে যাচ্ছ। তো এরকম অনেক কিছুই ছিল। তো আজকে আমরা যে অধ্যায়ে এসেছি সেখানে আমরা দেখছি যে ব্রাহ্ম সমাজে 1884 খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর তার পার্শ্বদের নিয়ে গেছেন, যেখানে বিজয় ত্রৈলোক্য এরা সব রয়েছে। তো সেখানে একটা সুন্দর আর একজন সাবজাজ মানে উপবিচারপতি ছিলেন এবং তিনিও ব্রাহ্ম সমাজেরই অংশ ছিলেন, যতদূর আমরা বুঝতে পারছি। তো সেখানে আমরা দেখেছি যে ত্রৈলোক্যর গান শুনে ঠাকুর বারবার সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। তো এই পরম্পরায় একটা কথা শুরু হয়, যেখানে সেই উপবিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন যে গৃহীদের কী কর্তব্য, কী করণীয়, এবং বলছেন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন ঠাকুরকে যে কেউ কতক্ষণ ধরে তার কর্তব্য পালন করে যাবে। তো তখন রামকৃষ্ণদেব ঠাকুর বলছেন যে ইউ মাস্ট ব্রিং আপ ইউর চিলড্রেন, মেনটেন ইউর ওয়াইফ অ্যান্ড মেক প্রভিশন ফর হার মেনটেন্যান্স আফটার ইউ আর গন। তিনি বলছেন যে তুমি একজনকে তার কর্তব্য পালন করে যেতেই হবে যতদিন পর্যন্ত না তার সন্তানরা বড় হয়, এবং তার স্ত্রীর দেখাশোনা করাটা তারই কর্তব্য, এবং এমন উপায় করে যেতে হবে যে যাতে তিনি চলে গেলে পরেও তার কোনো অসুবিধা না হয়। আর তুমি যদি এগুলো না করতে পারো বা না করতে চাও, তাহলে তো তুমি নিষ্ঠুর। এরকম মানুষকে মানুষ বলাই যায় না। তখন সেই উপবিচারপতি আরও জিজ্ঞাসা করছেন যে কতক্ষণ কতদিন কত দীর্ঘভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে মানুষ করব। তখন রামকৃষ্ণদেব প্রকৃতির একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে বাচ্চারা বড় হয়ে গেলেই কিন্তু দেখবে পাখিরা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে তাকে বাসা থেকে সরিয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়। তা সেই রকমই যতদিন পর্যন্ত না তারা বড় হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সন্তানকে দেখতে হয়। তখন আরও প্রশ্ন করছেন যে আমাদের স্ত্রীর প্রতি কী কর্তব্য। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, ইন ইয়োর লাইফ টাইম ইউ মাস্ট গিভ হার রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড মেনটেন হার। ধর্মপথে চালানোর জন্য যা উপদেশ দেওয়া তোমাকে দিতে হবে তোমার স্ত্রীকে, এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাকে তাকে সঠিকভাবে দেখে রাখতেও হবে। যদি সে বিশ্বস্ত হয় তাহলে তোমার তার মৃত্যুর পরেও তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার চলে যাওয়ার পরেও তোমার স্ত্রীকে দেখাশোনার ব্যবস্থা তোমায় করে রেখে যেতে হবে। কিন্তু যদি কেউ ভগবত প্রেমে আত্মহারা হয়ে যায় তখন কিন্তু তার কোনো আর কর্তব্য থাকে না। কেউ যদি ভগবানের পায়ে মন সঁপে দিতে পারে তখন কিন্তু তার আর কোনো এই ধরনের কর্তব্য থাকে না, কারণ তখন ভগবান তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। যে গুরু বলেন না যে তোর বকলমা নিলাম, গুরুও তো ভগবানের এক প্রতিচ্ছবি, যেখানে আমরা সোজাসুজি মা বাবার পরে তার কি বলবো তার অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই বা বুঝতে পারি। we can sense the presence of Almighty, right? তো এখানে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে জমিদার যদি কম বয়সী ছেলে রেখে মারা যায়, যে এখনও স্বাবলম্বী হয়নি, তখন তো জমিদারের যারা পার্ষদ তারাই তার জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করে যতদিন না বাচ্চাটা বড় হয়, তাই তো? সেই রকমই তুমি তো এই সমস্ত জিনিস জানো। তো এই ঘটনার উদাহরণস্বরূপ দিয়ে তিনি ওই উপবিচারপতিকে বোঝাতে চাইলেন যে একজন গৃহীর কর্তব্য কী। তখন ত্রৈলোক্য আরেকটি প্রশ্ন জুড়ে দিল যে ঠাকুর, একজন মানুষ কি সত্যিকারের জ্ঞান পেতে পারে যখন সে গৃহী হয়েও কি সেই জ্ঞান পেতে পারে একই জীবনে, গার্হস্থ্য জীবনে? সে কি ভগবত প্রাপ্তি হয়? সে কি ভগবানকে চিনতে পারে? সে কি ভগবানকে ভালোবাসতে পারে? তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, ওয়াই ইউ হ্যাভ হারমোনাইজড বোথ, হ্যাভেন্ট ইউ? তো ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন ত্রৈলোক্য, কেন তুমি পারোনি কি? তুমি তো পেরেছো, গৃহী থেকেও ভগবানকে ধরেছো। যখনই ভগবানের নাম
তিনি বলছেন এই জায়গাটা খুব সুন্দর, দো ইউ আর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়েট ইউ থিঙ্ক অফ গড। তুমি এই সংসারে থেকেও তুমি ভগবত চিন্তা করছো। ইট ইজ সার্টেনলি পসিবল টু হ্যাভ রিয়েলাইজেশন অ্যাজ এ হাউস হোল্ডার। বলছেন যে হ্যাঁ, অবশ্যই গার্হস্থ জীবন যাপন করেও একজন ভগবত চিন্তন করতে পারে, ভগবত প্রাপ্তি ঘটতে পারে। when the very name of God brings tears to your eyes and makes your hair stand on end, know that the attachment to lust and gold is gone. বলছেন যে যে মুহূর্তে তুমি ভগবানের নাম শুনছো এবং ভগবানের নাম শুনে যখন তোমার চোখে জল আসছে, যখন তোমার চুলের তোমার কেশাগ্র, এটা এইভাবে বলে বোধহয় সুন্দর শোনাবে, যখন তোমার কেশাগ্র পর্যন্ত তার নামে সজাগ হয়ে উঠছে, নো দ্যাট, তোমার তখন বোঝা উচিত যে তোমার মন কামিনী কাঞ্চন থেকে সরে গেছে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ রিয়েলাইজড গড। মানে মানে ঠাকুরের কৃপায় বলুন, গুরুর কৃপায় বলুন, মানে ঠাকুর বলছেন যে যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছ তখন বুঝবে যে তোমার ভগবত প্রাপ্তি হয়েছে। সে জানতেই হোক আর অজান্তেই হোক, জেনে রসগোল্লা খাও আর না জেনে রসগোল্লা খাওয়া তোমার হয়েছেই। এবার তো এর আগে আবার বলছে, ইফ আ ম্যাচ ইজ ড্রাই ইট ইগনাইটস অ্যাট আ সিঙ্গল স্ট্রোক, বাট ইফ ইট ইজ ড্যাম্প ইভেন 50 অফ দ্যাম ওন্ট লাইট, দে আর অনলি ওয়েস্টেড। তো সেই হিসাবে বলতে গিয়ে উনি বলছেন যে একটা যদি দিয়াশলাই মানে দেশলাই কাঠি যদি সেটা শুকনো হয়, তাকে একবার টোকা মারলেই কিন্তু তার থেকে আগুন জ্বলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন, আর যদি কেউ ভিজে যায়, ভিজে দেশলাই কাঠিকে যদি তুমি 50 বার ঘষো তাহলেও কিন্তু আগুন জ্বলবে না। অর্থাৎ তুমি নিজের মনকে কতদূর স্থির করে সেই মানে ভগবত চিন্তায় যুক্ত করে রাখতে পারো, তোমার অবস্থা যাই হোক, তুমি যেখানেই থাকো, তা তুমি যদি তোমার মনকে স্থির করে রাখতে পারো ভগবত পদে, বা যে গুরুকে মানে গুরুর পায়ে, বা যে জ্ঞান যোগ পছন্দ করেন, বা যে কর্মযোগ পছন্দ করেন, যে রূপেই থাকুন, যে রূপেই তা আপনার প্রিয় হন, সেই সর্বোত্তম সেই আগুন জ্বলবেই। এই হলো তার আশ্বাস, ঠাকুরের আশ্বাস। তো একজন ভক্ত বলছেন, স্যার, শ্যাল আ ম্যান বি রিবর্ন ইফ হি ফেলস টু রিফ্লেক্ট অন গড অ্যাট দ্য টাইম অফ ডেথ, ইভেন দো হি হ্যাজ অফেন থট মাচ অফ হিম ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম। তো এই কথা প্রসঙ্গে একজন ভক্ত বলছেন যে একজন মানুষ যদি মৃত্যুর পূর্বে, যখন মরণাপন্ন হয়ে এসেছে, যদি সে ভগবত চিন্তা না করতে পারে, তাহলে কি তাকে পুনর্জন্ম নিতে হয়? কেন বলছেন? তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস জুড়ে দিলেন যে সে কিন্তু সারা জীবন ধর্মকর্ম করে এসেছে, সে সারা জীবন ভগবানের নাম নিয়েছে। তখন রামকৃষ্ণদেব খুব একটা সুন্দর জিনিস বলেছেন, যে একটা উদাহরণ দিলেন যে একটা হাতি খুব সুন্দর করে জলে চান করে এলো, চান করে আসার পরেই কি করলো, সে ধুলোটা নিজের গায়ে ঝেড়ে দিল। তো রামকৃষ্ণদেব মানে এখানে এই অলঙ্কারটা দিলেন যে আমরা যে সংসারে আছি, আমরা আমাদের সাধনায় মানে নিজেদের শিক্ষা বলুন, নিজেদের রিয়েলাইজেশন বলুন, মানে ভগবানকে জানা বা নিজেকে জানার যে সাধনা, সেই সাধনায় নিজেকে অনেক ঝেড়ে পুঁচে তৈরি করি, চান করার মতোই। তো এবার সেই সমস্ত করার পরে তার অবধি যাওয়ার আগেই যদি ওই যে কেউ যদি না মনে রাখতে পারে যে ওই হাতির ধুলো ছোঁড়ার মতো অবস্থা হলো, আবার ধুলোতে নিজেকে গড়াগড়ি খাওয়ার মতো, এত কাণ্ড করে চান টান করে আবার ভাই ময়লা হয়ে গেলি। তো এই উদাহরণ ঠাকুর দিলেন, এবং তা থেকে হয়তো উনি বোঝাতে চাইলেন যে তুমি ভাই একটা ছোট পদস্খলন, সেটা আমাদের জন্য মানে অনেক ঘুরপথের সৃষ্টি করে সেই অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছতে। তো যাই হোক, তিনি তো বললেন, এবং তিনি এটাও বললেন যে শেষ বেলায়, শেষ মুহূর্তে যদি কেউ ভগবানের নাম নেয়, তার মানে সে তখন গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মানে হাতির ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও আর সে ধুলো মাখতে পারবে না। ধুলো কি? সেই যে যা আমাদেরকে বেঁধে রাখে, যা আমাদের চোখে আমাদের অস্তিত্বকে
ভগবানের থেকে আলাদা করে রাখে। দ্য ডিসকোর্স ওয়াজ ফলোড বাই আ রিলিজিয়াস সং, মানে এই গোটা আলোচনাটা হচ্ছিল, তারপরে একটা খুব সুন্দর সংকীর্তন বলো বা ধার্মিক সঙ্গীত বলো সেটা গাওয়া হলো, সেখানে ঠাকুরও যোগদান করেছিলেন। তারপরে বিজয় প্রার্থনা করলেন এবং তারপরে সবাইকে জলখাবার দেওয়া হলো। ঠাকুর কথা বললেন বিজয়ের সাথে খুব সুন্দর করে, এবং কী বিষয়ে কথা হলো, যে মানে সহাবস্থান, মানে সমস্ত সর্বধর্মের সহাবস্থান আর প্রার্থনার জোর কতটা, এই নিয়ে তারা কথা বলতে বলতে যখন 10টা মতো বাজে, 10টা নাগাদ তারা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। তো এরপরে আর একটা ঘটনা বলা হচ্ছে, যেখানে নন্দনবাগান ব্রাহ্ম সমাজ, যেটা কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে ছিল, তার মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু তার ছেলেরা সেই মানে প্রথাটা চালিয়ে রেখেছিল, এবং মে মাসের 1984 সালের না ভুল বললাম 1884 সালের মে মাসে ঠাকুর গেছেন, তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, রাখাল, মহেন্দ্র এবং আরও অনেকে পার্শ্বদেরা গেছে। তো সেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কী করে নিজেদের এই যে বলা যায় যে তারা জিজ্ঞেস করেছে যে দ্য বেস্ট ওয়ে অফ কন্ট্রোলিং দ্য প্যাশনস, তো বলছে যে কীভাবে নিজেদের এই যে ইচ্ছে বলা বা অন্ধ ইচ্ছে, এগুলোকে কী করে আমরা মানে কী করে লাগাম টানতে পারা যায়। তো রামকৃষ্ণদেব বলছেন, টার্ন দ্য কোর্স অফ দ্য প্যাশনস টুয়ার্ডস গড, মানে যা ইচ্ছে হবে সেই ইচ্ছেগুলোর গন্তব্য ঠাকুরের দিকে, মানে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দাও। ফর ইনস্ট্যান্স, হ্যাভ দ্য ডিজায়ার অফ ইউনিয়ন উইথ দ্য সেলফ, মানে তোমার যদি কারোর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা হয়, সেটা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করো। বি অ্যাংরি উইথ দোজ দ্যাট স্ট্যান্ড ইন দ্য ওয়ে অফ গড, উনি বলছেন, ঠাকুর বলছেন যে যদি কারোর ওপর রাগ করারই থাকে, রাগ করো তাদের ওপর যে তোমাকে ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। তো কাল্টিভেট দ্য হ্যাঙ্কারিং টু রিয়েলাইজ হিম, বলছেন যে ছিনের মতো, মানে একদম লেগে থাকো। ইফ ইউ হ্যাভ টু টক অফ আ মি অ্যান্ড মাইন, ডু সো অনলি উইথ গড, মানে আমি আর আমার, এই যদি অহংকার তোমায় দেখাতেই হয়, মানে যদিও অহংকার ঠিক নয়, তবুও বলছেন যদি তাই করতেই হয়, তাহলে তুমি করো। কোথায়? কাকে বলবে আমার ঠাকুর, মাই কৃষ্ণা, আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। তো ইফ ইউ উইল বি প্রাউড লাইক বিভীষণ, উনি তখন বিভীষণের উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে যদি গর্বিত হতেই হয়, যদি গর্ব করতেই হয়, তাহলে বিভীষণের মতো গর্ব করো যে আমার মাথা রামের সামনে ঝুঁকেছে, নত হয়েছে, আর কারোর সামনে মাথা নত হবে না। তো তখন একজন ভক্ত বলছেন, ইফ হি ইজ কজিং এভরিথিং টু বি ডান, হাউ আর উই রেসপন্সিবল ফর আওয়ার সিনস। তো ভক্ত বলছেন যে গেলে মানে পরমাত্মা বলুন বা ভগবান বলুন, সেই সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠের ইচ্ছা ছাড়া যদি কিছু না হয়, তাহলে আমরা কি করে পাপ করি। তো সেখানে একটা সুন্দর উনি উদাহরণ দিচ্ছিলেন দুর্যোধনের, যে দুর্যোধনও কিন্তু এটা ভাবতেন। তো সেখানে ঠাকুর বলছেন এই উপলব্ধিটা তখনই কেউ করতে পারে যখন সে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, যে ভগবানকে অনুভব করেছে, যে ভগবানকে রিয়েলাইজ করেছে, যে তার অদ্বৈত সত্তাটাকে যে বুঝতে পেরেছে। মানে ঠাকুর যেভাবে বলছেন, আমি যেটুকুনি বুঝছি সেই হিসাবে আমি অনুবাদ করছি, যে দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সত্তা যে বুঝে ফেলেছে, যে মূর্তি বলুন সমস্ত রকমের ধাপগুলো গিয়ে আজ যে দেখতে পাচ্ছে যে মা, বাবা, গরু, ঘোড়া, গোবর সব কিছুই আমি, যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে আর যে আমাকে তেল মারছে সবাই আমি, দেন তখনই সেটা বলতে পারে। যখন সে এইরকমভাবে ওই অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখনই তখন কিন্তু সেই জীবাত্মার দ্বারা কোনো পাপ হয় না। তো সেই জন্যই বলেছে, ওয়েল হি হু সিনসিয়ারলি বিলিভস দ্যাট গড অ্যান্ড নট হি হিমসেলফ ইজ দ্য এজেন্ট ক্যানট সিন। শুধুমাত্র সেই নয়, সেই হিসাবে উনি আরও বলছেন যে দ্বৈত, মানে ঠাকুর বলছেন যে
মানে আমি হয়তো এটা যেভাবে বললাম সেটা হয়তো একটা অন্য ধরনের ব্যাখ্যা হয়ে গেল, কিন্তু ঠাকুরের কথা যেটা এখানে বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী বললে বলা যায় যে যে এটা ধরে নেয় যে আই অ্যাম দ্য টুল অফ গড, মানে আমি ভগবানের একটা যন্ত্র, আমি নিমিত্ত, নিমিত্ত বলবো না, মানে আমি আহ, ওই বলে না যে একটা পেরেক ঠুকতে হবে, তো পেরেকটাকে ঠোকার জন্য একটা হাতুড়ি লাগবে, কিন্তু একটা হাতও লাগবে যার মাথাতে রয়েছে যে আমার পেরেকটা ঠুকতে হবে। তো এই হাতের যন্ত্র হয়ে গেল হাতুড়ি। যদি হাতুড়িটা ভাবে যে আমি যন্ত্র, হাতের যন্ত্র, তাহলে হাতুড়ির দ্বারা কোনো ভুল কাজ হবে না। যে করবে ভুল, যে হাতুড়ি চালাচ্ছে। তো বাট আনটিল দ্য হার্ট ইজ পিউরিফাইড ওয়ান ক্যানট ইভেন বিলিভ দ্যাট গড ইজ এক্সিস্টস, মানে উনি বলছেন যে যে এটা মানে যার হৃদয় শুদ্ধ হয়েছে, মন শুদ্ধ হয়ে গেছে, সেই একমাত্র কিন্তু এটা করতে পারে, তা না হলে সে ভগবানেও বিশ্বাস করে না। তো এইভাবে কথাবার্তা চলছিল, 9টা বেজে যায়। তখন ঠাকুরের মনে হয় আরে বাপরে, ঘোড়া গাড়িতে চড়ে তো যেতে হবে, এরপর খাওয়া কোথায় হলো কি হলো। তা যাই হোক, তিনি রাখালকে বললেন মজা করে যে আরে রাত্রির খাবার কোথায়। তো রাখাল খুব গম্ভীর হয়ে বললেন যে চলুন আমরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই। তো রামকৃষ্ণদেব খুব মজা পেয়ে রাখালের ওই ওরকম ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা দেখে উনি বলছেন যে আরে কে গাড়ি ভাড়া দেবে, আর আমরা রাত্রে খাবোই বা কোথায় এই এত বেলায়, রাত দুপুর হয়ে গেছে। তো যাই হোক, অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পরে তিনি পৌঁছন, মানে যখন তাদের খাবার ডাক আসে অনেক পরে, তখন তারা একসঙ্গে ভিড়ের মধ্যে হুড়ুম দুরুম করে উপরে যান। সেখানে গিয়ে তারা খেতে বসেন, কিন্তু ঠাকুরের না তারা যে তরকারি দিচ্ছিল সেটা খুব একটা শুদ্ধ মনে হয়নি, মানে একটু গন্ডগোল মনে হয়েছিল যে দিচ্ছিল, যে পরিবেশন করছিল। তাই জন্য তিনি কিছু পুরি, পুরি আমি বলবো না, আমি বলবো লুচি, কেমন, তো লুচি একটু নুন দিয়ে আর একটু মিষ্টি দিয়ে উনি খেয়ে চলে আসেন। তো তারপরে এবার গাড়ি ভাড়া নিয়েও আর এক কাণ্ড। তো যাই হোক, যারা আয়োজন করেছিলেন তিনি তো সেই আম, কাশীশ্বর মিত্রের ছেলে, ছেলে সন্তানাদি। তো তারা তারা নতুন, ঠাকুর বুঝতেই পেরেছেন যে ওদের অত অভিজ্ঞতা নেই। তো তাই জন্য তিনি এ করছেন যে ওরা যখন ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চাওয়া হয়েছে, তখন ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া হয়েছে 3 টাকা 2 আনা, ওরা জাস্ট এমনি দিয়ে দিয়েছে। তো এমনি দিয়ে দেওয়ার ফলে তারা 3 টাকা দিয়েছে আর 2 আনাটা দেয়নি। যখন ওটা দেয়নি তখন ওরা নিজেরাই বলছে 3 টাকাতেই হয়ে যাবে। তো ঠাকুরের যে গাড়ি ভাড়া, সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণেশ্বরে ফেরার গাড়ির ভাড়াটা ওরা প্রথমে দেয়নি। তো এই হলো ঘটনা। এই ঘটনাটা একটা বেশ মজার ঘটনা, কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখিয়ে দেয় যে তুমি যাই করো, এই যে এই যে ত্রিমাত্রিক দেহটা, এটাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু তোমাকে সংসারের মতোই সংসারীভাবে কাজ করতে হবে। ভেবে দেখুন, ঠাকুর পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া কে দেবে সেটা কিন্তু উনি বলেননি। উনি কিন্তু স্বয়ং ভগবান, সেই অনুযায়ী বলতে গেলে যে ভগবানের সত্তাকে বুঝতে পেরে গেছেন, যিনি জানেন যে এটা একটা মাত্র রূপ মাত্র। তো যাই হোক, আজ এই অবধি। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, টুডে আই এম স্টপিং হিয়ার, বাট বিফোর স্টপিং I must say, from today's episode we came to know that how we have to behave, whether we are male or female, whether we are living within the society or outside the society. We need to know that we are the matchsticks, and we have to keep ourselves safe so that we can't get sloppy from the last which is spreaded by Mahamaya, right? We have to try infinitely till Mahamaya herself decides to unfold the curtain from our thought process, from our realization, from where we can understand who we are actually. So let's see how far we can proceed further in our lives. So till then, be happy, be jolly. We will again meet, and please be merciful. In many places you will find that my pronunciations are scattered out, so please be considerate. So till then, be happy, be jolly.
Shubhaya Bhavatu.